Hi guys, subscribe Education Hub channel and press bell icon to get next video notification. Hello students, welcome back. Now this is our third lecture on periodic classification of elements. In earlier two lectures, we have discussed about the classification made by the different scientists in 19th century and what information we had about element in 19th century, just atomic mass. We were not knowing anything about the structure of atom in 19th century, and so the classification made by all the scientists in that particular century were discussed. Classification made by Dobriner, Newland and Mendeleev, and again few are there. All these scientists classified element on the basis of atomic mass, and at the same time we have discussed the work done by them and the limitations of their work. Particularly in previous lecture we have discussed in brief about Mendeleev's classification, merits of Mendeleev's classification, but it gives rise to some question also, and that we have seen in the form of demerits of Mendeleev's periodic table. Now at the end of 19th century, one scientist you have studied earlier in previous standard, and that scientist was Sir J.J. Thomson. 1897 आठवत असेल तुम्हाला कदाचित. J.J. Thomson conducted that X-ray cathode ray tube experiment, and by means of which he discovered the negatively charged fundamental particle in every atom, and that negatively charged fundamental particle is nothing but electron, and so it is that electron which is present in every atom of the element and which is the fundamental one. Means atom is not a whole, atom is made up of some particles. हे त्यावेळेस सिद्ध झालं आणि इथून पुढे ॲटमचं स्ट्रक्चर बदलणार होतं. विथ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नाव स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम हॅज बीन चेंज, आणि मग थॉम्सन, नंतर रुदरफोर्ड, नंतर नील्स बोहर, यू स्टडी ऑल इन डिटेल. And for discovery of electron, J.J. Thomson got Nobel Prize too in 1906. आणि मग इथून पुढे ॲटमचं स्ट्रक्चर बदललं. ॲटममध्ये वेगवेगळे फंडामेंटल पार्टिकल्स हे आपण बघितलेलं आहे, आणि ॲटमिक नंबर हा कन्सेप्ट पुढे आला. लुक ॲट हिअर, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ॲट द एंड ऑफ 19th century and in the beginning of 20th century, scientists started to exploring relation between electron number of the atom and atomic number. यापूर्वी ॲटमला नंबर दिले जायचे. इन Mendeleev's periodic table element were given number. Look at it, atomic number in Mendeleev's periodic table was given, but they only indicated the serial number of the element. तो फक्त त्यांचा सिरियल नंबर होता. इट वॉज नॉट असोसिएटेड विथ द न्यूक्लिअर चार्ज. तो काय न्यूक्लिअर चार्जशी असोसिएट केला गेला नसता. जसा तुमचा हजेरी पटातला नंबर काय तुमचा परीक्षेचा नंबर नसतो. इन द सेम वे atomic number was given to elements in Mendeleev's periodic table, but it was just ordinal number, nothing, it was not correlated with the nuclear charge, कारण तोपर्यंत हा प्रकार काही माहीतच नव्हता. But in 1913 AD, one great English scientist, Henry Moseley, very unfortunate and very great scientist, he just have got this much years of life, 28 years only, and unfortunately in a battle he lose his life, and we lost a great scientist. Moseley demonstrated with the help of the experiment done using X-ray tube. त्याने X-ray tube जे आता मी सांगितलं थॉम्सन सारखेच प्रयोग केले, आणि त्याने मग X-ray हाय स्पीड इलेक्ट्रॉन बंबार्ड केले वेगवेगळ्या मेटल्सवर, आणि त्यांच्यातनं निघणारे एक्सरेज आहेत त्यांच्या फ्रिक्वेन्सी आणि ॲटमिक नंबर यांचं रिलेशन त्यांनी सांगितलं. यू विल स्टडी इट इन नेक्स्ट स्टँडर्ड. सो द ॲटमिक नंबर काय सांगितलं त्याने, ॲटमिक नंबर
of the element corresponds to the positive charge on the nucleus or the number of protons in the nucleus of an atom of that element. Now, you must know in detail atom does contain positive charged particle, negatively charged particle and neutral particles. Positive charged particle we call them as protons. They are situated in the at the core of the atom, that we call as nucleus, along with neutral particles that are neutrons, and negatively charged particles are revolving around this core in different orbits, and that are electrons, that you know very well. तर हेनरी मोसलेंचं असं म्हणणं होतं की ॲटॉमिक जो हा ॲटॉमिक नंबर आहे हा पॉझिटिव्ह चार्जशी रिलेटेड आहे. हाऊ मच पॉझिटिव्ह चार्ज इज देअर ऑन द ॲटम त्याच्याशी हा ॲटॉमिक नंबर रिलेटेड आहे. आणि त्यांनी हेच सांगितलं की ॲटॉमिक नंबरची व्याख्या केली गेली. व्हॉट इज ॲटॉमिक नंबर? सो ॲटॉमिक नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेझेंट इन द ॲटम ऑफ द एलिमेंट. एखाद्या एलिमेंटच्या ॲटममध्ये किती प्रोटॉन्स आहे यांची संख्या म्हणजे त्या एलिमेंटचा ॲटॉमिक नंबर. लुक एट हिअर, ॲज फॉर एक्झाम्पल वी विल टेक हिअर टू एक्झाम्पल कार्बन ॲटम अँड सोडियम ॲटम आय हॅड शोन. मग कार्बन ॲटममध्ये प्रोटॉन्स पण आहे आणि न्यूट्रॉन्स पण आहे. हाऊ मच प्रोटॉन्स आर देअर? लुक ॲट दिस रेड कलर प्रोटॉन्स आर देअर अँड सॉरी ब्ल्यू कलर प्रोटॉन्स आर देअर अँड न्यूट्रॉन्स आर इन रेड कलर. आता ते काही एक्झॅक्टली त्या नंबरने नाही आहेत, बट वी नो दॅट एव्हरी ॲटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तुम्हाला माहिती आहे फॉर न्यूट्रल ॲटम. हिअर इन द कार्बन ॲटम electrons are 6, so protons also are 6 here. 6 protons are there and 6 electrons also there. So atomic number of carbon is what? Atomic number of carbon is equal to 6, and atomic mass number of carbon is equal to what? 6 plus 6 is equal to 12. That of sodium, now sodium does have 11 electrons, so protons are, look at here, protons also are 11. So atomic number of sodium is 11, and that of its mass number is 11 plus 12, that is 23. So atomic number was allotted to every element. प्रत्येक एलिमेंटला ॲटॉमिक नंबर अलॉट केला गेला. आणि यानंतर मोस्टली सांगितलं इफ नाव अप टिल नाव वी वे अरेंजिंग एलिमेंट विथ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस, नाव वी शुड अरेंज देम with the increasing order of their atomic numbers. Instead of arranging them with increasing order of their atomic masses, arrange them with the increasing order of their atomic numbers, so that all anomalies which are present in Mendel's periodic table will be automatically removed. म्हणजे मेंडेलिवच्या पिरियड टेबलमध्ये जे डिमेल्स होतील ते रिमूव्ह होतील असं मोस्टलीने सांगितलं. आणि बघा ही काय म्हणतो, दिस रिव्हील दॅट atomic number is more fundamental property of the element than atomic mass. म्हणजे आतापर्यंत आम्ही मासला फंडामेंटल प्रॉपर्टी म्हणत होतो. नाव इट इज टाइम टू चेंज अवर थिंकिंग. नाव ॲटॉमिक नंबर शुड बी कन्सिडर ॲज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द ॲटम. आणि मग मेंडलीवचा पिरियडिक लॉ आता चेंज होणार होता, आणि आता त्याला आपण म्हणणार आहे मॉडर्न पिरियडिक लॉ. वन वर्ड ओनली विल चेंज फ्रॉम मेंडलीज पिरियड टेबल. आठवते तुम्हाला मेंडलिक पिरियडिक लॉ? आठवते तुम्हाला मेंडलीचं पिरियडिक लॉ? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पिरियडिक फंक्शन्स ऑफ देअर ॲटॉमिक मास, असं तिथे होता. आता इथे काय घेणार आहे बघा आपण, सेम काही स्टेटमेंटमध्ये फरक नाही बघा. प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पिरियडिक फंक्शन्स ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर्स. इन्स्टेड ऑफ मास काय शब्द बदलला आपण? नंबर टाकलेला आहे. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज व्हॉट? मॉडर्न पिरियडिक लॉ. And on the basis of this, elements are arranged in the table, and that table now we call as modern periodic table. त्याला आता आम्ही मॉडर्न पिरियड टेबल म्हणतो. हा पिरियड टेबलला आम्ही लॉंग फॉर्म असं पण म्हणतो, लॉंग फॉर्म ऑफ पिरियड टेबल. लुक एट हिअर, त्याचं स्ट्रक्चर आता आपल्याला बघायचं. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स रिझल्टिंग फ्रॉम अन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अँड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक नंबर इन द मॉडर्न पिरियड टेबल. आता मॉडर्न पिरियड टेबलमध्ये एलिमेंट्स कसे अरेंज केले? विथ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर्स. ॲटॉमिक नंबरच्या इंक्रीजिंग ऑर्डरने आपण एलिमेंट्स अरेंज करणार आहोत.
आणि याच्या साहाय्याने आम्ही एलिमेंटच्या प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट करणार आहोत. सो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स नाव कॅन वेल प्रिडिक्टेड मोर ॲक्युरेटली विथ द हेल्प ऑफ मॉडर्न पिरियड टेबल. बघा कसं स्ट्रक्चर त्या लुक ॲट हिअर. हा मॉडर्न पिरियड टेबल या ठिकाणी अँड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पिरियड टेबल. या ठिकाणी एलिमेंट्स अरेंज केले विथ द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटॅक नंबर. हिअर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पिरियड टेबल. And almost all the anomalies of Mendeleev's period table have been removed in this modern period table. या ठिकाणी एलिमेंट्स विथ इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटॅक नंबर रचलेले आहेत. हायड्रोजन अटॅक नंबर 1, नंतर हेलियम अटॅक नंबर 2, नंतर लिथियम अटॅक नंबर 3, बेरिलियम. इन दिस वे मोस्ट ड्रॉबॅक्स ऑफ मेंडल्स पिरियड टेबल अपियर टू बी रिमूव्ड इन द मॉडर्न पिरियड टेबल. फक्त एक अडचण मात्र तरी पण राहिली. हाऊएवर लुक ॲट हिअर. Position of hydrogen. Ambiguity about the position of hydrogen is still present in this table 2. It is not removed in this table 2. हायड्रोजन पुन्हा अल्कली मेटल सोबत जागा दिली गेली, त्याला हॅलोजन सोबत इथे जागा दिली नाही. हायड्रोजन इथे नाही ठेवलेला आहे. इट इज प्लेस विथ अल्कली मेटल्स ओनली. एवढंच एक आहे, बाकी रिमूव्ह झाले आहेत. खरंच झाले आहेत का बघा. त्यांनी आपल्याला काही प्रश्न दिले, त्याच्या प्रश्नांच्या सहाय्याने आपण चेक करू. रिअली इफ द ड्रॉबॅक्स डीमेरिट्स ऑफ मेंडल्स पिरियड टेबल आर डिसअपियर इन मॉडर्न पिरियड टेबल. लुक ॲट हिअर. आपण काय काय डीमेरिट्स होते आठवते तुम्हाला. पहिला आपण घेतलं होतं पोझिशन ऑफ कोबाल्ट अँड निकेल. लुक ॲट हिअर. हाऊ इज द प्रॉब्लेम रिगार्डिंग टू द पोझिशन ऑफ कोबाल्ट अँड निकेल इन मेंडल्स पिरियड टेबल रिझॉल्व इन मॉडर्न पिरियड टेबल. इन मेंडल्स पिरियड टेबल बघा कोबाल्ट आणि निकेलची अडचण होती. आता इथे बघूया. या ठिकाणी बघा कोबाल्ट आणि निकेल. व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ कोबाल्ट अँड निकेल. तसंच आहे जे मेंडलेच्या पिरियड टेबलमध्ये होतं तेच आहे. कोबाल्ट हा निकेलच्या पुढेच आहे, जागा बदलली नाही. पण आता ते आम्ही जस्टिफिकेशन देऊ शकतो. कोबाल्ट अँड निकेल. कोबाल्ट इज हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर 27. कोबाल्ट इज हॅव्हिंग अटॅक नंबर 27 and nickel is having attack number 28. मग त्यांचं मास काहीही राहू द्या. आता आम्हाला त्यांच्याशी काही हे नाही. 58 point something, 58 point something. The whole attack mass of both is equal, but cobalt having low attack number than nickel, and so cobalt should be placed before nickel. So we can justify position of cobalt and nickel that has allotted by Mendeleev in his period table. ती इथे आम्ही जस्टिफिकेशन करू शकतो, तिथे करता येत नव्हतं. तर कोबाल्ट आणि निकेलचा प्रॉब्लेम सॉल्व झाला. सेकंड, लुक ॲट हाऊ डिड द पोझिशन ऑफ क्लोरीन 35 अँड क्लोरीन 37 आयसोटोप्स ऑफ क्लोरीन will be given place in this modern period table. Now look at here. Here elements are arranged with the increasing order of atomic number. Here chlorine. This is the place for element which having attack number 17. Here it will be of 16 and here it will be of 18. So those will have attack number 17. They will be here in group 17 only. ज्याचा अटॅक नंबर 17 आहे ते तिथेच बसतील, काहीही प्रश्न येत नाही. अँड सो सेम इज देअर. लुक बोथ ऑफ दिस even though they are having different atomic mass, what we have to do with the atomic mass? Both having what? Same atomic number. दोघांचा atomic number सारखा आहे. So both will be occupy the same position in the periodic table. That problem is also solved. Look at here. अजून एक अडचण तिथे होती की आम्ही हेवी एलिमेंटमध्ये किती मध्ये एलिमेंट आहेत ते गेस करू शकत नाही, कारण ॲटॉमिक मासमधला डिफरन्स जास्त तर जास्त एलिमेंटमध्ये असतील असा गेस केला गेला. आता इथे तुम्ही सांगू शकता कॅन देअर बी एलिमेंट्स ऑफ अटॅक मास 53 अँड 54 बिटवीन टू एलिमेंट्स क्रोमियम अँड मॅंगनीज. लुक ॲट इट. व्हॉट इज ॲटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम? 24, 52 अँड मॅंगनीज 25, 55. समजा तिथे असा मध्ये एक्स नावाचा एलिमेंट असेल का ज्याचं मास 53 किंवा 54 असू शकतं? नो वे, असूच शकत नाही. कारण का? आफ्टर 24 नेक्स्ट होल नंबर इज वॉट? नॅचरल नंबर 25 मधला नंबरच नाही, म्हणजे नेक्स्ट ॲटॉमिक नंबर्सला एलिमेंट शक्यच नाहीत. हे ॲटॉमिक मासला याचा आयसोटोप असू शकतो, बट न्यू एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल. सो देर इज नो चान्स ॲट ऑल of new element between chromium
and manganese, so that this is very clear that. Now we can justify the position of hydrogen 2 in this periodic table. What do you think? Fourth question they ask. Look at it. What do you think? Should the hydrogen is placed in the group of 17 of halogens or group 1 of alkali metals? आपण जर इलेक्ट्रॉनिक आता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपल्याला कळायला लागलं होतं, हाऊ द पॉझिटिव्ह आयन्स निगेटिव्ह आयन्स फॉर्म. आणि जर तुम्ही नीट बघितलं, हायड्रोजन इज डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन लाईक अल्कली मेटल्स अँड फॉर्म पॉझिटिव्ह आयन. बघा हायड्रोजन काय करतो, अल्कली मेटल्सचे जे एलिमेंट आहे ते काय करतात, सोडियम सपोज वी हॅव टेकन, त्याने 1 इलेक्ट्रॉन दिला, हाऊ आयन फॉर्म्स दॅट यू स्टडी ऑलरेडी. सोडियम इज फॉर्मिंग पॉझिटिव्ह आयन. हायड्रोजन ऑल्सो इवन इट इज नॉन मेटल इट कॅन फॉर्म पॉझिटिव्ह आयन. सो हायड्रोजनचं रिझेम्बलन्स अल्कली मेटलसारखं आहे. दिस नॉट फॉर हॅलोजन्स. हॅलोजन्समध्ये समजा फ्लोरिंग घेतला तो निगेटिव्ह आयन तयार करेल. हॅलोजन्स विल फॉर्म निगेटिव्ह आयन. किंवा द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपण हायड्रोजनचं घेतलं, त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 आहे अँड दॅट ऑफ सोडियम इज 281. म्हणजे त्यांच्या आउटरमोस्ट शेलमधलं बघा इलेक्ट्रॉनची संख्या सारखी आहे अँड दॅट ऑफ फ्लोरिन इज वॉट, दॅट ऑफ फ्लोरिन इज 27. आउटरमोस्ट शेलमधली इलेक्ट्रॉनची संख्या वेगवेगळी आहे. सो वी कॅन जस्टिफाय पोजिशन ऑफ हायड्रोजन in alkali metals, not with halogens. Okay, so this is all. So as the electronic configuration is the distribution of electron, just now I had told you. What is electronic configuration? सगळा आता खेळ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशनवर आहे. You must know electronic configuration. Electronic configuration is what? Distribution of electrons in different shell of the atom, and the total number of electrons in the atom is said as atomic number. आपल्याला माहिती आहे. And so the relationship between atomic number and electronic configuration is clearly seen in this modern periodic table. Electronic configuration काय? Distribution of electron. आणि atomic number is equal to electrons. म्हणजे for neutral atom. It means electronic configuration आणि atomic number हा संबंध आम्हाला या periodic table मध्ये अतिशय स्पष्ट दिसतो. This is very clear. कसा स्पष्ट दिसतो बघा, हाऊ द एलिमेंट, हाऊ द पिरियड टेबल इज फॉर्म्युलेटेड. कसा तयार केला आहे पिरियड टेबल? या पिरियड टेबलमध्ये आता 18 व्हर्टिकल कॉलम्स आहेत. सो 18 ग्रुप्स आर देअर अँड 7 पिरियड्स आर देअर. लुक ॲट हिअर, 18 ग्रुप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 18. पूर्वी यांना रोमन 1 2 मग 1 A 2 A असं म्हटलं जातं, बट नाव डेज वी आर डायरेक्टली लेबलिंग देम फ्रॉम 1 to 18. So 18 groups, and look at here, 7 periods are there. These are the periods and these are the groups. Okay. The arrangement of the periods and group results in the formation of boxes. मग याच्यामुळे काय झालं बघा, असे खाते तयार झाले, बॉक्सेस तयार झाले. हा पहिला बॉक्स, हा दुसरा बॉक्स, इन दिस वे. And each box corresponds to place for one element with atomic number indicated serially in it. मग प्रत्येक बॉक्स एका एलिमेंटसाठी आहे. असे या ठिकाणी 118 खाते तयार केले गेले आहेत. इन दिस पिरियड टेबल देर आर लाईक दिस 118 प्लेसेस देअर अँड विच आर नाव ऑक्युपाईड बाय ऑल द एलिमेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस 7 रोज, बघा 7 रोज आहे, पण इथे बघा काहीतरी खाली अजून 2 नवीन रोज दिले आहेत आणि यांचं एक्सटेन्शन ते खाली आहे. लुक ॲट इट, अपार्ट फ्रॉम द 7 रोज, 2 रोज आर शोन सेपरेटली ॲट द बॉटम ऑफ द पिरियड टेबल. And these are called as lanthanide and actinide series respectively. यांना lanthanide and actinide series म्हटलं जातं. हा पिरियड टेबल पण तसाच आहे जसा मेंडलीवचा क्रायटेरिया आहे. एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शुड हॅव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. यांच्या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी असतात. मग या ठिकाणी हे सगळे एलिमेंट आहेत, दीज एलिमेंट्स आर, यांच्या प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर, खूप सिमिलर आहे. अँड सो दे आर हिअर ओनली ॲट दिस प्लेस ओनली. या खात्यामध्ये एवढे सगळे एलिमेंट आहेत, पण मग त्यांना तिथे जागा नेऊन त्यांना खाली नवीन सिरीज तयार केली. लॅन्थनाईड यांची सुरुवात होते लॅन्थनम नावाच्या एलिमेंटने आणि म्हणून याला लॅन्थनाईड्स असं म्हणतात. आणि त्याच्याच खाली बघा ही 7व्या पिरियडमधला इथे 89 to 103 एलिमेंट ॲटॉमिक नंबर अँड दिस इज ॲक्टिनम अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड वॉट, ॲक्टिनाइड्स. तर अशा पद्धतीने ह्या 2 रोज बॉटम ऑफ पिरियड टेबलमध्ये आहेत, त्या नवीन रोज नाही आहेत. दे आर द पार्ट ऑफ 6th row and 7th row only. दॅट 6th period and 7th period only. Now modern period table contains so total 118 places of element and now which have been completely filled.
यामध्ये बघा पहिल्या पिरियडमध्ये फक्त 2 एलिमेंट्स आहे, ओनली 2 एलिमेंट्स आर देअर. सेकंड अँड थर्ड पिरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच. फोर्थ अँड फिफ्थ पिरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट ईच. अँड सिक्स्थ अँड सेवन पिरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स ईच. असं क्लिअर कट आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे. नाव लुक एट हिअर. एंटायर पिरियडिक टेबल इज डिवाइडेड इंटू 4 ब्लॉक्स. हे सगळ्या पिरियड टेबलमधले एलिमेंट 4 ब्लॉकमध्ये कन्वर्ट केले अँड दॅट आर कॉल्ड ॲज एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट अँड एफ ब्लॉक एलिमेंट. व्हॉट आर एस ब्लॉक एलिमेंट? आता एस, पी, डी, एफ यांना का म्हणतात? दॅट विल यू स्टडी इन हायर स्टँडर्ड बिकॉज यू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट बाय मीन्स ऑफ सबशेल्स ऑफ द ॲटम आणि त्यांना एस पी डी एफ असं म्हणतात. त्या अनुषंगाने तुम्ही पुढे शिकणार आहात एस पी डी एफ. So elements of group 1 and 2, look at here, elements of group 1 and 2, these are known as what? S block element. S block मधले जे एलिमेंट कोणाला आहेत? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2, दिस हे सगळे एस ब्लॉक आहेत. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप look at here 13 to 18, these are known as P block element except helium. These are known as, look at here 13 to 18, या हे सगळे एलिमेंट्स काय आहेत? दीज. हेलियम एस ब्लॉकचाच आहे. दिस पी ब्लॉक एलिमेंट. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वॉट? 3 to 12 इन द मिडल ऑफ द पिरियड टेबल. हा बघा, हा एवढा पोर्शन. दिस इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट. दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट. अँड एलिमेंट्स ॲट द बॉटम ऑफ द पिरियड टेबल इन लॅन्थेनाइड अँड ॲक्टिनाइड सिरीज, या 2 ज्या सिरीज आहेत खाली, हे जे एलिमेंट्स आहेत यांना म्हणतात एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. पुन्हा सांगतो, हे एस पी डी एफ का म्हणतात? दॅट विल स्टडी इन हायर स्टँडर्ड. ओके, सो दीज आर एस पी डी एफ, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट. इफ यू सी मोर ओवर, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल मेटल एक्सेप्ट हायड्रोजन अँड हेलियम. हे सगळे मेटल्स आहेत. ऑल आर मेटल्स. पी ब्लॉकमध्ये मेटल्स आहेत. इन पी ब्लॉक एलिमेंट मेटल्स आर देअर, नॉन मेटल्स आर देअर अँड मेटलाइट्स ऑल्सो आर देअर. इथे सगळ्यांची सरमिसळ आहे. डी ब्लॉक एलिमेंट ऑल मेटल्स आर देअर, त्यांना ट्रान्झिशन मेटल्स असं पण म्हणतात. दीज आर कॉल्ड ट्रान्झिशन मेटल्स. अँड एफ ब्लॉक एलिमेंट दे आर ऑल्सो मेटल्स, दे आर कॉल्ड वॉट? इनर ट्रान्झिशन मेटल्स. यांना ट्रान्झिशन मेटल्स असं म्हणतात. ट्रान्झिशन मेटल्स अँड दीज आर कॉल्ड वॉट? इनर ट्रान्झिशन मेटल. This is SPDF. Now there is we can draw a zigzag line in the period table. Look at here, I am drawing here from boron, like this, silicon like this. Look at here, this zigzag line I am drawing, and the border element along the zigzag line, that is boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, polonium, astatine, these elements are metalloids. And the left side, ह्या झिगझॅग एलिमेंटच्या लेफ्टला बघा आपल्या जुन्या प्रकारचं क्लासिफिकेशन दिसतं इथे क्लिअर कट. दीज आर ऑल मेटल्स हिअर, दीज ऑल आर मेटल्स अँड ऑन द राईट साईड दीज आर व्हॉट? नॉन मेटल्स. अँड द बॉर्डरलाईन एलिमेंट्स अलॉंग द झिगझॅग लाईन दीज आर मेटलॉइड्स. म्हणजे आम्हाला ओल्ड क्लासिफिकेशन पण इथे क्लिअर कट दिसतात. मेटल्स, नॉन मेटल्स, दीज आर देअर. This is all about how the structure of our period table. Again, a lot details are there, but we will limit ourselves with this information. Okay, so in this way the period table is formulated, and again something new we have to discuss about that. That will discuss in next lecture. Till then, bye bye. Take care, all of you.